పుల్ల రంగుమా తిల్లలే లే 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 లో పుల్ల రంగుమా తిల్లే లే 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 లో పుల్ల రంగుమా తిల్లలే లే 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 లో పుల్ల రంగుమా తిల్లే లే 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 లో పుల్ల రంగుమా తిల్లలే లే 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 లో పుల్ల రంగుమా తిల్లే లే 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 లో పుల్ల రంగుమా తిల్లలే లే 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 లో పుల్ల రంగుమా అందరికీ స్వాగతం. ఈ అందమైన సాయంత్రంలో మనమందరం ఒక చాలా స్పెషల్ అకేషన్ కోసం ఇక్కడ చేరుకున్నాం. రోజు మా అమ్మ నాన్నగాళ్ళ 50+ ఆఫ్ మ్యారేజ్ని సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నాం. వాళ్ళ వైవాహిక జీవితం అనేది నిజంగా ఒక గొప్ప మైల్ స్టోన్. ఈ హ్యాపీనెస్ని మన ఫ్యామిలీ, రిలేటివ్స్, ఫ్రెండ్స్ అందరితో కలిసి సెలబ్రేట్ చేయడం చాలా ఆనందంగా ఉంది. ఈ సాయంత్రం కొన్ని పర్ఫార్మెన్సెస్, బ్యూటిఫుల్ మెమరీస్, హార్ట్ ఫెల్ట్ విషెస్, డెలిషియస్ ఫుడ్ అండ్ చాలా హ్యాపీ మూమెంట్స్ మన కోసం వెయిట్ చేస్తున్నాయి. కాబట్టి మీరు రిలాక్స్ అవ్వండి అండ్ ఈ సెలబ్రేషన్ని ఎంజాయ్ చేయండి. సో వితౌట్ టేకింగ్ మచ్ టైమ్, let's begin today's Golden Jubilee celebrations. Thank you very much once again and a warm welcome for all of you. गुणबोधने गणनाथने गुणबोधने गणनाथने गुणबोधने गणनाथने गुणबोधने गणनाथने गुणबोधने गजमामुख गतिनी गणनाथने गुणबोधने गजमामुख गतिनी गणनाथने गुणबोधने गजमामुख गतिनी गणनाथने गुणबोधने गजमामुख गतिनी गणनाथने गुणबोधने इनये एल्लाम पेरल वार्विने इनये एल्लाम पेरल वार्विने इनये एल्लाम पेरल वार्विने इनये एल्लाम पेरल वार्विने इनये एल्लाम पेरल
செய்வாய்மையா இனி தீயமோ செய்வாய்மையா இனி தீயமோ செய்வாய்மையா இனி தீயமோ செய்வாய்மையா கணநாதனே மூலபோதனே கஜமாமுக கதி வையாதனநாதனே மூலபோதனே சதுர்வேதங்கள் ஓம் ஓம் என சதுர்வேதங்கள் ஓம் ஓம் என சதுர்வேதங்கள் ஓம் என துதி பாடிடும் பரம் ஜோதியே சதுர்வேதங்கள் ஓம் என துதி பாடிடும் பரம் ஜோதியே சதுர்வேதங்கள் ஓம் என தூதி பாடிடும் பரம் ஜோதியே பதமாமல தோறுதேனையா பதமாமல தோறுதேனையா பதமாமல தோறுதேனையா பரிந்தே அருள் செய்வாய்மையா பரிந்தே அருள் செய்வாய்மையா பரிந்தே அருள் செய்வாய்மையா பரிந்தே அருள் செய்வாய்மையா கணநாதனே குணபோதனே கஜமாமுக கதினி வையா கணநாதனே குணபோதனே ఈరోజు మనమందరం ఒక చాలా అపురూపమైన సందర్భం కోసం ఇక్కడ కలిసాం. 50 సంవత్సరాల అందమైన దాంపత్య జీవితం, ప్రేమ, నమ్మకం, అన్యోన్యత మరియు ఎన్నో మధుర జ్ఞాపకాలతో నిండిన ఈ ప్రయాణం నిజంగా అభినందనీయం. ఇప్పుడు మనం అందరం ఎదురు చూస్తున్న సమయం వచ్చేసింది. ఇప్పుడు మన గోల్డెన్ కపుల్, మన ప్రియమైన అమ్మమ్మ మరియు తాతగారిని స్టేజ్ పైకి ఆహ్వానిద్దాం. వెల్కమ్ అమ్మమ్మ అండ్ తాత. உள்ளங்காலு தேனொளியோ புள்ள இறங்குமா என் மனசு உருகுதடி புள்ள இறங்குமா உள்ளங்காலு தேனொளியோ புள்ள இறங்குமா என் மனசு உருகுதடி. Good evening, everyone, respected elders, dear family members, relatives, and friends. Today is a truly special day for our entire family as we gather to celebrate the Golden Jubilee wedding anniversary of our beloved parents. 51 years of marriage is not just a number. It's 51 years of love, trust, sacrifice, patience, understanding, and unwavering commitment. It is a journey filled with countless memories, challenges overcome together, joys shared, dreams fulfilled, and family built with love. Mom and Dad, మీరు ఎలాంటి సిచ్యువేషన్లో అయినా, ఎలాంటి ఒడిదొడుకులు వచ్చినా మీ అన్వేవరింగ్ సపోర్ట్, లవ్ అండ్ పేషెన్స్ మమ్మల్ని ఇక్కడ దాకా తీసుకొచ్చింది. వీ ఆర్ బ్లెస్డ్ విత్ పేరెంట్స్ లైక్ యూ. అండ్ టు టెల్ a few words about my dad, he is a kind of a man who will give everything to the people in need. No matter when people come and ring the doorbell, he'll be there to service them. So your patience and your dedication for your patients or even for the whole family is commendable. One thing I would like to tell about my dad: he does not get angry on anyone. I have never seen him talk bad about anyone in his entire life.
no matter how the other person is, he always either keeps calm or say only good things about people. That is a rare find I have seen in any person that I came across in my entire life. I wish I could be like my dad, but we had ups and downs, and even then he was unwavering at all. So it's not an easy life for him, and whatever we have gone through or he has gone through in his career or in his family, he took that and moved forward every step of his life. Now I would like to call my Pedanana. உருகுதடி புல இறங்குமா உள்ளங்கால் தேனொளியோ புல இறங்குமா ஏ மனசு உருகுதடி புல இறங்குமா. Respected gentlemen, dear brothers and sisters, this occasion is really very pleasing and inspiring. My brother, he appears to be reserved, but he is very frank and open. Unless we intimate with him, we can't understand. Anyway, in our family, we both became doctors. For that, my parents were very happy. And my third brother also did his ophthalmology. So that is how we respected our family. Mostly my brother is very gentle and very sensitively responses for all matters. So, with that, I remain. Thank you. మా అత్తయ్య మావయ్యని స్టేజ్ మీదకి పిలుస్తున్నాము. అలాగే మా చిన్న నాన్నని కూడా. చిన్న తమ్ముడండి, మా నాన్నగారి వాళ్ళ చిన్న చెల్లెలు, మా మావయ్య. హీఈస్ అన్ అనస్థీషియాలజిస్ట్. మా అన్నయ్య వదిన గురించి ఏం చెప్పాలో తెలియదు, కానీ చిన్నప్పటి నుంచి చాలా చాలా ఇష్టం. నన్ను చాలా చాలా ప్రేమగా చూశారు. మా చిన్నాన్నయ్య మా నాన్న కంటే కూడా చాలా ఇష్టంగా చూశాడు నన్ను, చాలా ప్రేమగా. మా వదిన కూడా అలాగే. అందుకని నాకు వాళ్ళంటే చాలా చాలా ఇష్టం. ఇంతకంటే ఏం చెప్పాలో తెలియదు. డాక్టర్ గారు మరి కొత్తగా పెళ్లి చేసుకున్నాడు 50 సంవత్సరాలు ఇంకోసారి, కాబట్టి దండలు మార్చుకుంటున్నారు. క్లాప్స్ కొట్టండి వాళ్ళు దండలు మార్చుకున్నప్పుడు. సంవత్సరాల తర్వాత కూడా అదే ప్రేమ, అదే అన్యోన్యత చూడడం నిజంగా మనందరికీ స్ఫూర్తిదాయకం. సభాయ నమః. వేదిక మీద ఉన్న చిరంజీవులకి నా ఆశీస్సులు. మామయ్య మాట్లాడమన్నప్పుడు నేను శంకర్రావు గారి తల్లిదండ్రుల గురించి, అంటే మా మామగారిని గురించి మాట్లాడాలనిపించింది. ఇక మా అత్తయ్య మామయ్య గురించి చెప్పాలంటే ఆయన చాలా కృషివలుడు అని చెప్పాలి. ఎందుకంటే ఆయన చాలా కష్టపడి మాస్టర్ వీరులుగా ఎదిగారు. మా ఊళ్ళో మన పద్మశాలి ఫ్యామిలీలో
సంపన్న కుటుంబంలో సంపన్న కుటుంబం. అలాంటి పరిస్థితుల్లో వారు మగపిల్లల్ని డాక్టర్ని చేయాలని పట్టుదలతో ఉండేవారు. సరే, వాళ్ళ ఆ పట్టుదలతో ఇద్దరు పిల్లల్ని, పెద్దవాడు జయమస్తానరావు, తర్వాత లీలాశంకర్రావు, వీళ్ళిద్దరినీ డాక్టర్గా చదివించారు. చెప్పాలంటే ఇక్కడ పట్టుదల మాత్రం మా అత్తయ్య గారిదే. వాళ్ళ ఆశలకు కళలను వీళ్ళిద్దరూ సాకారం చేశారు. ఇకపోతే మూడో వాడు సుధాకర్ కూడా డాక్టర్ అయ్యి అది ఆప్టోమెట్రీ చదివి వాడు కూడా అదే ప్రొఫెషన్లో సెటిల్ అయ్యాడు. ఇక వాళ్ళకి ఇద్దరు ఆడపిల్లలు ఉన్నారు. ఆడపిల్లలో చిన్నమ్మాయిని కూడా మా అత్తయ్య గారి పట్టుదలతో డాక్టర్కి ఇచ్చి పెళ్లి చేశారు. వారే డాక్టర్ బోదాటి పాండురంగారావు గారు. ఇదంతా ఎందుకు చెప్పాల్సి వచ్చిందంటే మన ఎదుగుదలకు వెనక తల్లిదండ్రుల కృషి పట్టుదల ఎంతో ఉంటుందని నా నమ్మకం. డాక్టర్ శంకర్రావు గారి నుంచి చెప్పేదానికంటే వాళ్ళ స్నేహితులు, ఆయన ప్రజెంట్ పరిచయం ఉన్నవారు మాట్లాడితే బాగుంటుంది అనుకుంటున్నాను. ఒక విషయం, శంకర్రావు గారు డాక్టర్ చదువు ముగించిన తర్వాత నాకు తెలిసి చాలా కష్టపడ్డాడు. ఒకవైపు ప్రైవేట్ జాబ్ చేస్తూ, మరోవైపు పిల్లల్ని, అంటే ఫ్యామిలీ కొద్దిగా పెద్ద 4 ఆడపిల్లలు 1 మగపిల్లలు ఉంటారు, వాళ్ళని చదివించడానికి వాడు కష్టపడి పెద్ద చదువులు చెప్పించి మంచి ప్రయోజకుల్ని చేశారు. దానికి మా చెల్లెలు మీనా సహకారం కూడా చాలా ఉంది. ఆ విధంగా పిల్లలందరినీ మంచి ప్రయోజకులను అయ్యే విధంగా తల్లిదండ్రులను తీర్చిదిద్దిన తర్వాత వాళ్ళ తల్లిదండ్రులను గౌరవించుకుంటున్నారు. చాలా సంతోషంగా ఉంది. చివరగా అదే దేవదేవుడు వాళ్ళ కుటుంబానికి మంచి ఆరోగ్య ఐశ్వర్యాలు ప్రసాదించాలని కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటాం. చాలా మంచి స్పీచ్ ఇచ్చారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అందరికీ నమస్కారం. నేను ఎప్పుడు మాట్లాడలేదు, కొత్తగా ఉంది. మా అన్నయ్య, మా వదిన నాకు చెప్పాలంటే రావట్లేదు. చాలా బాగా ఉండేవాళ్ళు. మాకన్నిట్లో చాలా చెదుడు వదిలిగా ఉంటాడు అన్నయ్య. మా వదిన గారిని చాలా బాగా ఉండేవాళ్ళు. అందరం పెద్దడం అయిపోయాం. వాళ్ళు ఇంకా చల్లగా 100 ఏళ్ళు ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. మధుసూదన రాధే శ్యామ యదునందన మా అక్క బావగారి గురించి ఏం చెప్పాలి, ఎంత చెప్పినా తక్కువే. ఎందుకంటే డాక్టర్ గారు వాళ్ళ పిల్లల్ని ఎంత అభిమానించారో లోకంలో ఉన్న వాళ్ళని కూడా అంతే విధిగా అభిమానించారు. ఆయన నాకు తెలిసి పేదల పాలిటీ పెన్నిట ఆయన 9. అంతకన్నా ఏం చెప్పాలి. సదా నన్ను నడిపే నీ చెలిమే పూదారై నిలిచే ప్రతి మలుపు ఇకపై స్వాగతమై నా పేరే పిలిచే. 1969లో కర్నూలు మెడికల్ కాలేజీలో అందరం కూడా ఒకేసారి జాయిన్ అయిన బ్యాచ్. 1976 వరకు కర్నూలు మెడికల్ కాలేజీలోనే ఈ 6 ఏళ్ల పాటు అందరం కలిసి మెలిసి ఒకే హాస్టల్లో పక్క రూముల్లో ఉండి గడిపిన వాళ్ళం.
ఈవేళ అదృష్టం కొద్దీ మా బుద్ధబాబు కూడా వచ్చాడు. యూకే నుంచి వచ్చాడు, తను కరెక్ట్గా టైంకి వచ్చాడు ఇవాళ. సో ఇట్స్ సో హ్యాపీ టు హ్యావ్ దిస్ గెట్ టుగెదర్. నాకు ఐ థింక్ హేమ కాల్ మీ అప్. అమ్మాయి ఫోన్ చేసి ఇట్లాగా మా డాడీకి సర్ప్రైజ్ ఇస్తున్నాము, ఇలా ఫంక్షన్ చేస్తున్నాము అని చెప్తే ఐ వాజ్ సో హ్యాపీ అబౌట్ ఇట్. ఎందుకంటే పిల్లలు మనకి ఏం చేసినా కూడా వీ ఫీల్ హ్యాపీ అబౌట్ ఇట్. అది నాకు చాలా హ్యాపీ, చాలా సంతోషం అనిపించింది. నాకు అమ్మాయి మీరు రావాలనుకోవాలంటే నేను తప్పకుండా వస్తానమ్మా, డెఫినెట్గా వస్తాను, నేను నువ్వు పిలిచిన దానికైనా వస్తాను, నేను తప్పకున్నాను. లీలాశంకర్రావు గురించి చెప్పాలంటే పెద్దగా ఏం లేదు, చాలా చాలా కష్టపడ్డాడు. పిల్లల్ని అందరినీ చదివించి పైకి పంపాలి, అమెరికా పంపాలి, లేదా అందరినీ పెద్దవాళ్ళని చేయాలన్న సింగిల్ ఎయిమ్ తోటి కష్టపడి ప్రాక్టీస్ చేసిన మనిషి లీలాశంకర్రావు. I really hats off to him. I appreciate whatever he has done for the family. అండ్ గోల్డెన్ జూబ్లీతో పాటు తర్వాత ఇంకా చాలా చాలా జూబ్లీలు చేసుకోవాలి, చాలా చాలా టైం చేసుకోవాలి. మోర్ దాన్ దట్ ఐ విష్ యూ ఎ వెరీ హ్యాపీ అండ్ హెల్దీ లైఫ్ అహెడ్. థ్యాంక్ యూ. Pulmonologist. He's a famous pulmonologist and he's one of the best friend for my dad. He will talk few sentences about my parents. Good evening. It's very great to be here on this wonderful occasion, Golden Jubilee wedding anniversary of Dr. Leela Shankar garu. Sir, ఇప్పటికి కూడా వెరీ మచ్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ అకాడమిక్ యాక్టివిటీస్. ఐఎంఏలో మాకు వీక్లీ మంత్లీ ట్వైస్ ఇన్ ఏ వీక్ మీటింగ్స్ జరుగుతుంటాయి మెడికల్ ఎడ్యుకేషన్ గురించి. నేను అప్పుడప్పుడు మిస్ అవుతుంటానేమో కానీ సార్ మటుకు ప్రతి మీటింగ్కి రెగ్యులర్గా అటెండ్ అవుతుంటారు. నాకన్నా ఒక 10 minutes హాఫ్ అన్ అవర్ బిఫోర్ అక్కడ కనపడుతూ ఉంటారు. ఆ సార్ని చూసి నేను ఇన్స్పైర్ అయ్యి ఈ రీసెంట్ ఇయర్స్లో చాలా రెగ్యులర్గా మీటింగ్స్కి అటెండ్ అవుతున్నాను. అండ్ హీఈస్ వెరీ గుడ్ ప్రాక్టీషనర్ ఇన్ గుంటూరు అండ్ ఈ సర్వ్డ్ మెనీ పూర్ పీపుల్ ఇన్ దిస్ టౌన్. థ్యాంక్ యూ సార్. అందరికీ నమస్కారం. నేను టీచర్, నా పేరు లక్ష్మీరెడ్డి. 33 years సర్వీస్ చేశాను. 33 years సర్వీస్ చేశాను. నేను మా పిల్లలకి ఏ విధంగా బోధ చేశానో మా సార్ కూడా ప్రతి పేషెంట్కు పిల్లల వల్లే చూసుకుంటూ మంచి మందులు ఇచ్చి అందరినీ రోగ నిరోధకంగా కాపాడాడు. నా ఫ్యామిలీలో కూడా అందరికీ అవతల ఇచ్చాడు. ప్రతి పేషెంట్కి కూడా శుభ్రమైన మందులు ఇచ్చి చీప్ అండ్ బెస్ట్ వైద్యం చేస్తాడు. ఇంతకంటే నేను చెప్పలేను. ఇప్పటికీ మర్చిపోలేరు ప్రతి ఒక్కరు. ఓకే, అంకుల్ గురించి ఇంకో మాట చెప్పాలి. ఆయన డాక్టర్ గారు సర్జన్, జనరల్ సర్జన్, జనరల్ మెడిసిన్. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ ఆయన ఒక మంచి సైకాలజిస్ట్ కూడా. ఆ ఇన్స్పిరేషన్తో నేను కూడా కైండ్ ఆఫ్ సైకాలజీ, ఎంఏ సైకాలజీ చదివాను. అట్ ది సేమ్ టైం ఆయనతో మాట్లాడుతూ ఆల్మోస్ట్ ఐ కెన్ సే 40% ఆఫ్ మెడిసిన్ గురించి కానీ మెడికల్ కండిషన్స్ గురించి కానీ తెలుసుకున్నాను. I'm so grateful for that, uncle. Thank you so much for whatever you have given us. Thank you. And Satamanam Bhavati. ఎప్పటికీ ఆయురారోగ్యాలతో ఐశ్వర్యాలతో చల్లగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను. Thank you so much, Coach Reddy.
అక్కకి అంకుల్కి ఎప్పుడు పిలిచినా వచ్చి మా పేరెంట్స్ కి హెల్ప్ చేసినందుకు. ఇప్పుడు శ్రీనివాసరావు అంకుల్ మాట్లాడతారు. సభాసదులకి నమస్కారం. ఈ కార్యక్రమం మనకి చూస్తానికి సాదాసీదగా కనబడుతుంది, కానీ ఇక్కడ 50 వసంతాలు అన్యోన్యమైన దాంపత్య జీవనాన్ని గడిపి ఇలా జీవించాలి అని మనందరికీ తెలియజేసే విధంగా వారు జీవిస్తూ ఈ రోజును వారిని ఆదర్శంగా తీసుకుంటూ కొత్త జంటలు కూడా చక్కగా జీవించాలని తెలియజేయడానికి వారి సంతానం ఏర్పాటు చేసినటువంటి ఈ కార్యక్రమానికి వారికి మొదటగా శుభాకాంక్షలు, అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను. అలాగే మరి ఈ రోజుకు చూడండి, డాక్టర్ గారు 70+ ఉన్నారు, ఆంటీ గారు కూడా నాకు తెలిసి నియర్ టు 70కి వచ్చుంటారు. కానీ ఇప్పటికీ అందమైన జంట. ఇవాళ కొత్త జంటలో కూడా ఇంత అందము, అన్యోన్యత కరువు అవుతున్నటువంటి ఈ రోజుల్లో మరి 50 వసంతాలు కలిసి జీవిస్తూ పిల్లలకి, ఎదుటివారికి, సమాజానికి ఆదర్శంగా నిలిచి అందరి బాగును కోరుకుంటూ అందరి క్షేమ విషయాల్ని మనకి పరిశీలన చేస్తూ ఎప్పుడు నవ్వుతూ ఆరోగ్యంగా ఉంటూ అందరిని ఆరోగ్యంగా ఉంచాలని చెప్పి తపన పడుతుంటారు మన డాక్టర్ గారు, వారి సతీమణి. వీరు జీవితాన్ని ఒక రియాలిటీగానే చూస్తారు, ఊహల్లో ఉండరు. ఎప్పుడు కూడా భూమి మీద ఉంటూ ప్రతిదీ గమనిస్తూ మన జీవనాన్ని ఎలా గడపాలని చెప్పేసి మాట్లాడుతూ ఉంటారు. మనం వారితో కలిసి ఉన్నప్పుడు వారితో మాట్లాడుతామని మనకి అర్థమవుతుంటది. అది ఎప్పుడు కూడా ఊహల్లో తేలకండి, భూమి మీద ఉండండి, జాగ్రత్తగా ఉండండి, జాగ్రత్త మెలగండి అని చెప్పేసి ఎప్పుడు కూడా మంచి అడ్వైజెస్ ఇస్తూ సక్రమమైన మార్గంలో జీవితాన్ని గడపడానికి వారు ఎప్పుడూ కూడా వారి పేషెంట్స్ కావచ్చు, వారి బంధువులతో కావచ్చు, బిడ్డలతో కావచ్చు చక్కగా మాట్లాడుతూ ప్రతి ఒక్కరిని కూడా ఉన్నత స్థితికి తీసుకెళ్ళడానికి, ఆరోగ్యకరమైన వాతావరణంలో పెరగడానికి, ఒక డిసిప్లిన్లో పెరగడానికి కావలసినటువంటి సమాచారాన్ని ఎదుటి వాళ్ళు వద్దన్నా కూడా వారి పని కట్టుకొని వారి జీవన ప్రమాణాలు బాగా ఉండాలని చెప్పేసి విన్నా వినకపోయినా కూడా చెప్తూ అందరినీ ఒక మంచి స్థితికి తెచ్చే ప్రయత్నం ఎప్పుడు చేస్తుంటారు డాక్టర్ గారు. గుడ్ డిసిషన్ మేకర్ కూడా. వారు ఎటువంటి సందర్భాలు అవి ఆర్థికంగా కావచ్చు, మానసికంగా కావచ్చు, కుటుంబపరంగా కావచ్చు, ఎలాంటి పరిస్థితులు ఒత్తిళ్ళు వచ్చినా కూడా స్థిరంగా నిలబడి ఒక కొద్ది ఆలస్యమైనా కూడా మంచి నిర్ణయాలు తీసుకుని వారు సంతోషంగా ఉంటూ వారి పిల్లలు సంతోషంగా ఉంటూ ఎదుటి వారు కూడా సంతోషంగా ఉండడానికి కావాల్సినటువంటి మార్గాల్ని చూపిస్తూ ఉంటారు. వీరు జీవితాన్ని సమభావంతో చూస్తారు. వీరు ముందు పేదవాడు ఉన్నాడా, డబ్బులున్నవాడు ఉన్నారా అనేటువంటి భావం లేకుండా, బంధువులు ఉన్నారా, బయటవారు ఉన్నారనే భావం లేకుండా అందరినీ కూడా సమభావంతో వారి దగ్గర వచ్చినటువంటి ప్రతి పేషెంట్ వాళ్ళ ఆర్థిక పరిస్థితుల్ని, మానసిక పరిస్థితులను ఎన్ని పట్టించుకోరు. పేషెంట్ వచ్చారు, ముందు వాళ్ళకి ట్రీట్మెంట్ చేయాలి, డబ్బులు ఉన్నాయా లేవా, ఇలాంటి పరిస్థితులు ఏవి ఆలోచించకుండా అందరికీ సమాన స్థితిలో సేవ చేస్తూ వాళ్ళకి ఆరోగ్యాలను ఇస్తూ ఉంటారు. ఒక్కోసారి పేషెంట్స్ డబ్బులు లేవన్నా కూడా సరే మీరున్నప్పుడు ఇద్దరులే అని చెప్పేసి ఎంతమందిని పంపించినటువంటి పరిస్థితులను మేము కళ్ళారా చూసాం. అటువంటి సహృదయులు మనకి ఈరోజు 50 వసంతాలు పూర్తి చేసుకొని మరి ఆ కార్యక్రమాన్ని పిల్లలు ఇంత విజయవంతంగా పూర్తి చేసేందుకు వారికి మరొకసారి అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను. అలాగే ఈ మిగిలిన శేష జీవితాన్ని కూడా వారు ఆయురారోగ్యాలతో అనుభవించాలని, దేవుడు వారికి సదా ఆయురారోగ్యం అందించాలని ప్రార్థిస్తూ వారి ఆశీస్సులు పిల్లలైనటువంటి మాకు ఎప్పుడు అందిస్తూ ఉండాలని చెప్పి కోరుకుంటూ ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి ఈ సభాసదులందరికీ కూడా నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటూ విరమిస్తున్నాను. సభాసదులకు వందనాలు. తర్వాత మా ఫ్రెండ్ డాక్టర్ గారి పిల్లలకు ప్రత్యేకమైనటువంటి అభినందనలు తెలియజేస్తున్నా. ఇక్కడ సమకూర్చే నేను సర్ప్రైజ్ ఇచ్చి నిన్న 3 గంటలు చెప్పారంట, నాన్నగారు ఇట్లా చేస్తున్నామని.
ఆయన నాకు ఆ సంగతి ఈరోజు చెప్తున్నాడు, చెప్పకపోతే మానేసేవాడిని. సరే, ఈయనకి నాకు ఫ్రెండ్షిప్ దాదాపు 20 సంవత్సరాల నుంచి. ఆయన ఇల్లు కట్టుకుని నేను ఇల్లు కట్టుకుని ఆ రకాల సందర్భం. మా చెల్లి అయితే ఇంకా 10 సంవత్సరాల ముందుగా అన్నయ్య గారు మాకు పరిచయం ఉంటే బాగుండేది. ఆయన ఈయన గురించి నేను అబ్జర్వ్ చేసేది ఏంటంటే మహా మొండివాడు. అయితే మా చెల్లి చాలా సహనవంతురాలు. మొండివాడని మా చెల్లిని నిర్లక్ష్యం చేయలేదండోయ్. ఆయన ఎంత అద్దంలాగా చూసుకుంటాడామని, ఎక్కడ అది ఇబ్బంది పడకుండా. ఆమెకు ఏదన్నా ఒంట్లో బాగపోతే ఏమాత్రం ఆయన సున్నితంగా ఉండలేడు. తర్వాత వైద్యపరంగా అయితే రాత్రి మగళ్ళు ఎవరు వచ్చినా సరే వాళ్ళకి వైద్యం చేస్తూ ఉంటాడు. నేను చెప్పాను ఫ్రెండ్స్ కూడా, ఆయన ఫీజు తీసుకోడండి, ఆ మందులకి అది తీసుకుంటాడు. ఇందాక చెప్పారు కదా, సరే ఉన్నా లేకపోయినా జరిగిపోతూ ఉంటుంది. తర్వాత ఈయన ఉన్నటువంటి ఆ మంచి మనసు ఏంటంటే, నేను ఒకనొక సందర్భంలో 15 సంవత్సరాల క్రితం ఒకనొక దగ్గర నేను ఉన్న ఒక ఊళ్ళో ఒక దైవ కార్యక్రమం వెళ్తే, ఎక్కడున్నావు అన్న పలానా చోట. ఆ ఎండలో తిరుగుతున్నావా, నేను కారు కొంటాను రా అన్నాడు. కారు కొనలేవా అన్నాడు. నా దగ్గర డబ్బులు లేవన్నా. నేను కొంటాను రా. మరి నీ డబ్బులు ఇవ్వద్దా అన్న. అంటే నువ్వు నాకు పైసే అక్కర్లా, నేను మొత్తం కొంటాను రా, ముందు నా ఫ్రెండ్ ఎండలో తిరగకూడదు, అలాంటి మనసు కలిగిన వాడు అని నేను కూడా కొంచెం జగమండి అనుకోండి, వద్దులే అన్నాను. తర్వాత చాలా విషయాలు చదువుడు వాదుకోండి సలహాలు సంప్రదిస్తూ ధైర్యపరుస్తూ ఉంటాడు. ఇంకో మా ఇద్దరికి ఉన్నటువంటి వైషయం డిఫరెన్స్ ఏంటంటే రిలీజియస్ కొంత వస్తుంది. దాంట్లో యూనిట్ ఎక్కడ వచ్చిందంటే మానవ సేవ, మాధవ సేవ. ఆయన అందరికి సేవ చేస్తుంటాడు. మనుషులకు సహాయం చేస్తే భగవంతుడు చేసినట్టు, ఇక అందులో ఏం సందేహం లేదు. కానీ ఎవరికైనా ఇబ్బంది పెడితే మాత్రం భగవంతుడు ఇబ్బంది పెట్టినారు కదా. ఆ విషయంలో మేము ఇద్దరం ఏకీపిస్తాము. మిగతా విషయాల్లో కూడా మా ఫ్రెండ్షిప్ అట్లాగా ఉంటుంది. తర్వాత ఆయన నన్ను కోపడతాడు, నేను మాత్రం సైలెంట్గా ఉంటా, ఎందుకంటే ప్రేమ చేత. కాబట్టి ఈ సందర్భంగా 50 వసంతాలు నిండి వాళ్ళు మళ్ళీ ఒకసారి కొత్త దంపతుల్లాగా స్టేజ్ మీద ఉన్న ఈ విషయాన్ని బట్టి ఎంతో నేను సంతోషిస్తూ, అందరూ అలాగే అన్యోన్యంగా ఉండాలని, ఇంకా కొత్త జంటలు ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళు కూడా వీళ్ళలాగే అన్యోన్యంగా ఆప్యాయతగా ఉంటూ వాళ్ళ కుటుంబాన్ని చక్కపరుచుకుంటూ పిల్లల్ని వీళ్ళు ఎట్లా పైకి తీసుకొచ్చారో అలాగే చేస్తూ మరి వర్ధిల్లాలని, అందరూ సౌఖ్యంగా ఉండాలని, మరి వచ్చిన అందరూ కూడా మరి నేను శుభాలు తెలియజేస్తున్న పెద్దవాడిని, 79 సంవత్సరాలు నాకు. వీరిద్దరికీ భగవంతుడు ఆయురారోగ్యాలు ఐశ్వర్యాలు ఇచ్చి ఇంకా ఎన్నో వసంతాలు వీళ్ళు కలిసి కాపురం చేసుకుంటూ శతాధిక వృద్ధులు కావాలని మనసారా కోరుకుంటూ, అవకాశం పిల్లలకు నేను అభినందన తెలియజేస్తూ వీరికి మరొకసారి భగవంతుడు బహుగా దీవించాలని, దీర్ఘాయుష్వాలని మనసారా కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. నదికి వరదల్లే మదికి పరవళ్ళే వెలుపు ఎప్పుడు వదిలిందో చురుకు ఎప్పుడు పెరిగిందో తలపు తొలి సల్లే కనుము హరిమెల్లే వయసు ఎప్పుడు కదిలిందో సొగసు ఎప్పుడు మెరిసిందో గమనించేలోగా గమకించే రాగాన ఏదో వీణా మోన మోయన కాలం నతించదానితో జతే ప్రాణం సుమించదాని కోసమై కాలం నతించదానితో జతే It's a family party.
సెట్టింగ్ అక్కర్లే మైక్ సెట్టులతో పనులే మన ఇంటినే చేసేద్దాం డిస్కో తగ్గలే నైట్ నైన్ బక్కర్లే బయటికి వెయ్యలక్కర్లే ఇలా మనం క్లబ్ అయితే పాప దాయిల్లే హ్యాపీగా గడిపెళ్ళా ఏ ఫారెన్ కో వెళ్ళాలా మనం ఉండే చోటే ఊటీ సిమ్లా గడిపే దాటక్కర్లా ఈ వంకే చాలే పిల్ల మరి మనకి లైఫ్ ఏళ్ళ మన్నా పేదవడు అడిగేదెవడు చలో చలో మరి చేసేద్దాం బోలా ఇట్స్ అ ఫ్యామిలీ పార్టీ It's a family party. It's a family party. It's a family party. రొమాన్స్ పాటే పెడతావో సిగ్గెందుకు డాన్స్ అయి చేయి చుట్టూ మన వాళ్ళే కింద పడి దొల్లేస్తావో గాలిలో కంటేస్తావో పైచమంతా చూపించేయి అంతా మన ఇల్లే జీన్స్ ప్యాంట్ వేసుకున్నా అరే రింగా రింగా చేసుకో అరే పట్టు చీరే కట్టుకున్న కెప్పు కేక అంటూ నువ్వు కుమ్మేసుకో It's a family party. It's a family party. It's a family party. It's a family party. సిద్ధంగా కెక్కు నీకే పంచంగా నిక్కరేసుకు చేసే ఇల్లే బారల్లే అరే ఉప్పు కొంచెం ప్లస్ అయినా కారమే మైనస్ అయినా ఇంటి వంట సాటైనా 5 స్టార్ హోటళ్ళే ఏ బౌండరీలే లేని ఈ బాండ్ని లవ్ చేసుకో అరే గుండె నిండా ప్రేమ పంచే సొంత వాడిని కంటి రెప్పలా చూసుకో It's a